नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकेइबा। खुशी खबर 6 तारिख रु प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि एवं किंतु प्रतिदिन किछि स्थान रे हल्का हल्का स्वल्प वर्षा होई पारे। 5 तारिख रु किछि मात्रा रे बढ़ी पारे वर्षा परिमाण। 6 तारिख रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज भुवनेश्वर समस्त राज्यर विभिन्न स्थान रे पाग मेघुआ रही। सेहीपरि मौसुमी सीजन रे यह राज्यर 26% नियंत्रित वर्षा होईछि। मालकानगिरी जिले में सर्वाधिक वर्षा होइथिबा बेले 11टी जिले में स्वाभाविक रही वर्षार परिमाण। मयूरभंज जिले में सबुठ कम वर्षा होइथिबा बेले 17 जिले में नियंत्रित वृष्टिपात रेकर्ड करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में विविक्त हत्या बापा को मारिला प्रोफेसर पुओ। छुरी भूसी अति निर्मित भाव में हत्या करिछि। भुवनेश्वर मंचेश्वर थाना रंगमाटियार एक अपार्टमेंट विभत्स हत्याकांड होईछि। कौनसी कारणरू बापा पुओ मध्य गंडगोल पर बापा को हत्या करिछि पुओ। सूचना अनुसार अभियुक्त पुओ एक घरोई कॉलेज रे प्रोफेसर थिबा सूचना मिलिछि। शिक्षित पुओर एभली बर्बाद कांड समस्त को आश्चर्य करिछि। पुओ केमिति भूलीगला हितहीन ज्ञान। जन्मदाता को हत्या पई हाथ गला केमिति। परवर्ती खबर संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी प्रबल धुलेई। आज राष्ट्रपति अभिभाषण उपर धन्यवाद देवा बेले लोकसभार राहुल ना नहीं भीषण समालोचना करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गतकाली संसद में लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी हिंदू विरोध मंतव्य नहीं मोदी खूब धोइचंती। कहते हिंदू उपर मिछ आरोप षड्यंत्र लगाउछंती एवं गतकाली संसद उपर भरपूर मिछ कथा कुआगला। संविधान गरीब सह खेल संपद पर दुर्भाग्य बोली कहते नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर खूब शीघ्र खोलिब रत्न भंडार। गणमाध्यम देखाउथिबा तारीख खूब ए संपर्क में बड़ सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहते रत्न भंडार खोलिबा निश्चित एने सरिछि निष्पत्ति। खूब शीघ्र मॉडलिटी प्रस्तुति हेब। बैठक पर तारीख घोषणा सह विधिवत विज्ञापन प्रकाश करिवे सरकार। किंतु गणमाध्यम और सामाजिक गणमाध्यम रे रत्न भंडार खोलिबा नहीं जो तारीख रु कुआ जायछि ता संपूर्ण गुजब। एहाकू जनसाधारण विश्वास न करबाकू अपील करिसेंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर मो बस हेब आम बस। ट्यून सीट रे चलिब 200 ई बस। एथिसह मो बस रो नाम परिवर्तन करे जाई आम बस बोली रखा जिवो। एने सिकुरान परिचालना निर्देशक अरुण ब्रोथा कहछन्ती जे एबे 400 रु अधिक डीजल बस चलीछि। मो बस यात्री पई अन्य मानक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर ध्यान दिया जिवो। 5 वर्ष हेला आम प्रदर्शन करूछि 436 टी बस चलुछि। ता मध्यरु 36 टी बस रहिछि। परवर्ती खबर नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ हेब। 1100 अध्यापक पदवी खाली अछि। पाठ पढ़ाइब किए। शिक्षा वर्ष आरंभ हेलानी मात्र विश्वविद्यालय रे केबे अध्यापक नियुक्ति हेबे तार स्पष्ट उत्तर मिलुनी। नुआ सरकार आसीछि। शिक्षा विस्तृति आरंभ करी शिक्षार्थी पर्यंत समस्त आशा ए समस्या रे समाधान खूब शीघ्र हेब। राज्यर विश्वविद्यालय खाली पड़िथिबा अध्यापक और अण अध्यापक पदवी पूरण हेब। विद्यालय रे नुआ गवेषणा हेब। निकटरे गणमाध्यम को उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरजंग प्रतिक्रिया समस्त मन रे आशा सरंचा करिछि। परवर्ती खबर वर्षा चलीछि मिलीमीटर काहींके रेकर्ड हुए। समस्ते यार मजा नौछंती किंतु अनेक स्थान रे यह काल रूप मध्य साजिछि। जेबे भी वर्षा हुए पाणीपाग विभाग द्वारा सूचित करा जाय जे केउंठी केते वर्षा होईछि। तदनु अनुसायी जेउंठी जेते वार्निंग जारी हुए तो पुणी केउंठी योनिंग जारी केते परिमाण रे वर्षा होईछि ता पाणीपाग विभाग सर्वदा मिलीमीटर मापी जाई थाए। तबे पाणीपाग विभागर यह सूचना लीटर रे काहींकी देई नथाए जानती यार कारण कोन। परवर्ती खबर रील्स निशारे छाड़ीदेले चतुर्थी वीडियो। देखंतु केमिति सोशल मीडिया रे वीडियो हला भाइराल। बंधुगण आपनको समस्त सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार रो वीडियो देखिथिबे। सोशल मीडिया रे आपण माने सब बेले सब प्रकार रो वीडियो देखि पारिथिबे। आजिका जुग रे तो लोक माने सब बेले सोशल मीडिया रे फेमस हेबाकू चाहउछथि। लोक माने सब बेले अनेक प्रकार रो सोशल मीडिया रे वीडियो अपलोड करथांती। परवर्ती खबर कर्मचारी और पेंशन भोगी को मिलिबो 18 मासर बरकया टंका। जदि आपण माने सरकार कर्मचारी तेबे एही खबर आपण मानको में विशेष होई पारि थाए। परवर्ती खबर 7टी डैम सुखिला। गंजाम रे जून रे स्वाभाविक वर्षा परिमाण रे 138 मिलीमीटर हला परे 96 मिलीमीटर जिल्लार कौनसी मौसम रो अनियमितता सह वर्षा परिमाण ह्रास पाउछि। चलित वर्ष जिल्लार ग्रीष्म प्रभाव रेकर्ड भांगिछि। वर्तमान ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे मौसम वर्षा आरंभ होईछि किंतु जिल्ला रे मौसम सक्रिय होई पारुनी। फलाफल रे पानी अभावरु जिल्लार 7टी डैम सुखी पड़िछि। गंजाम रो जून मासर हाराहारी 168.7 मिमी वर्षा होइथिबा बेले किंतु चलित जून रे वर्तमान सुधा 96.19
ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଲିକୋଟ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି, ମିଳିପାରୁନି ୟୁଜି ମାନ୍ୟତା, ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସରକାର ଖଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି ୟୁଜିସି ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗୋମାଂସ ଫିଙ୍ଗା, 5 ଗିରଫ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ଘଟଣାରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି, ନଚେତ ବିଜେପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଗତକାଲିର ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଂଗ୍ରେସ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 20,000 ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନତା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘରୋଇ କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଜି ମାରିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସରଫିରା, ଏମିତି ପଛରେ ପକେଇଲା କଲ୍କି 2889 ଏଡିକୁ। ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ରେଲରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କଲ୍କି 2889 ଏଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କାରଣର ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଟେକ୍ଟ। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ କମେଡ୍ କୁମାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମାର ଉଡି ଏବଂ ଖୁଦାଇ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଲର 2024 ମସିହାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଖବର ଲେଖା ହେବ ଯେ ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହା 69 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇସାରିଛି। ଏବେ ସରଫିରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଟୁଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ତ୍ତା ଗୁମର, ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭର୍ତ୍ତା। ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦର୍ଶାଇ ଭର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ପଛକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲାଣି ସଦବାଙ୍କୁ ସଜା ଯାଉଛି ବିଧବା। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ବିଧବା ଭର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି। କଟକରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଲାଲ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଭର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଜୁରୀ କରି ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକକାଳୀନ 40 ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଜୁରୀ ଘଟଣା ଭିଡିଓ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗାଁର ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଜୁରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ବିଡିଓ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି ପୁରା କାବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ପିପିସି ସଭାପତି? ପିପିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଆଇସି ନେଇପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସିଲେବସ୍ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଏକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସିଜିଏଲ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ହେବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ ବି ଏବଂ ସି ଅଫିସ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଷା ପେପରର 80 ମାର୍କ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ 20 ମାର୍କ ଅନୁବାଦ ଓ ସାରାଂଶର ଲେଖନ ଆସିବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ବୁକଲେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ସିଜିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟିଂ 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବକରଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 650 ଆସନରେ ହେବ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ, ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁନକ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନ 4 ଜୁଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରୁଷ ସୁନାକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କନଜର ଭେଟିବ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ ଜନ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଭୋଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, କାରଣ ରୁଷ ସୁଜାଙ୍କ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧନ 106 ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସର୍ଭେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧନ 65% ଭୋଟର ସୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁରୀ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ, ବଡ଼ ସଂଘଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟର ଆଜି ଯାଏଁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ପୌର
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହିପରି ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଯେହେତୁ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପୁରୀ ନଗରପାଳିକା ତରଫରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ତେବେ ମାମଲା ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ନଗରପାଳିକା